हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार बंधुगण, मो ना रोहिणी, मो बयस 28 वर्ष एवं मु जणे विधवा। मोर बाहाघर जणे आर्मी जवानंक सह होइथिला, किंतु ड्यूटी समय रे से वीरगति प्राप्त हेले एवं तापरे मु विधवा होइगली। मो बाहाघर को सेतेबेले मात्र 6 मास ही होइथिला। आज भी सही दिन मोर भल भावे मने अछि। मो पाठ पढ़ा एबे सरीथिला एवं घर लोक मो पई प्रस्ताव देखिबाकू लागिले। मु देखिबाकू बहुत सुंदर थिली। गोरा रंग 5-6 इंच उच्चता, कला घन केश। मोते देखिले जे केही भी प्रथम नजर रे पसंद करिनियंता। मो पई रामंक प्रस्ताव आसिला। मो काका दादा रामंक फोटो नहीं आसिले एवं कहिले कि एही पुओ को देख, पसंद की। फोटोरे ही से एते हैंडसम देखा जाउथिले जे मु देखु देखु तांकू मन देई बसिली। से मो अपेक्षा भी अधिक सुंदर देखा जाउथिले। उभय परिवार मध्यरे कथाबार्ता पक्का होई गला एवं सही दिन ही मोते देखिबा पई से माने घर को आसीबार थिला। मु बहुत अपेक्षा करिथिली कि राम सामनारू केमिति देखा जाउथिबे। किछि समय परे मु छात ऊपर को गली। दूररू ही एक कार आम घर सामनारे आसी रहिला। आम घरर अवस्था भी भल थिला। स्लाब पड़िथिबा 3टी बखरा थिला। मु छात उपरे ठिया होई तळकू देखिबाकू लागिली कि राम किए होइथिबे, कारण मु आगरु तांको फोटो देखिथिली, तेणु तुरंत चिन्हि गली। से सतरे बहुत हैंडसम, लंबा, चौड़ा एवं आकर्षणीय थिले। सबु अतिथि घर भितरकू आसीगले एवं मु छातरू तळकू आसी निजकू चालीगली। मु प्रस्तुत हेबाकू लागिली। अल्प समय परे मा मोते डाकिले। मु रोसेई घरकू गली तो मा एक ट्रे रे चा कप भर्ती करी रखिथिले एवं कहिले जाई समस्तंकू चा देई दे। मु धीरे धीरे समस्तंकू चा देबाकू लागिली। जेतेबेले मु रामंक पाखरे पहुंचिली तो आम नजर परस्पर सह मिसिला। मोर तांकू पाखरु देखिबार बहुत इच्छा थिला। मु तांको आखिरे चाहिली एवं आम आखिरे एक अलगा प्रकारर चमक थिला। से मोते देखि अल्प हसिले एवं बस चाहि रहिले। से एते हजिगले जे चा नेबाकू भी भूली गले। सेतेबेले तांको मा कहिले, आरे आगो चा तो नहीं जा परे झियो को देखिबू। सेतेबेले जाई तांकर होश आसिला एवं समस्ते जोररे हसिबाकू लागिले। घरे एक हालुका परिवेश होइगला। मु भी लाजेई गली। मु शीघ्र शीघ्र समस्तंकू चा देली एवं पुणी रोसेई घरकू चालीगली। एबे घर लोक खोलाखोली कथाबार्ता हेले। रामंक मुहरु ही स्पष्ट जना पड़ुथिला कि तांकू मु बहुत पसंद आसी जाइथिली। किछि समय परे मोते पुणी पीढ़ारे बसागला। अतिथि माने हळदी कुंकुम लगाइले। मोते मो ना एवं बाकी तथ्य पचारिले। फेर दुई परिवार मध्यरे कथाबार्ता हेला। सेमानंकर कौनसी असुविधा नथिला। सेमानंकू केवल झियो एवं नड़िया ही दरकार थिला। मो घर लोक बहुत खुशी हेले, किंतु सेमाने स्थिर कले कि बाहाघर धूमधामरे करिबाकू हेबो एवं निज सामर्थ्य अनुसारे भल भावे यौतुक उपहार देबाकू हेबो। शेषरे मो बाहाघर पक्का होइगला। राम 2 मासर छुट्टी नेइथिले, कारण से आर्मी रे सैनिक थिले एवं तांको दरमा भी भल थिला। धीरे धीरे बाहाघर दिन पाखेई आसिला। सेतेबेले मो पाखरे मोबाइल नथिला। बाहाघरर 15 दिन पूर्वरु राम निज सान भाई को मोबाइल देई आम घर को पठाइले। तांको भाई भी रामंक परी ही स्मार्ट एवं हैंडसम थिला। मोते मोबाइल मिलिला एवं सेथिरे सिम कार्ड मध्य लागिथिला। मोबाइल मिलिबार किछि समय परे ही रामंक फोन आसिला। एबे आम पाखरे कथा हेबा पई भल माध्यम थिला। आमे फोन एवं वीडियो रे घंटा घंटा धरी कथा हेबाकू लागिलु। धीरे धीरे आम कथाबार्ता बढ़िला एवं आम भल पाइबा आहुरी गभीर हेला। बाहाघर तारीख केतेबेले पाखेई आसिला आमे जानि पारिलु नाही एवं देखु देखु बाहाघर दिन आसीगला। मु निज हातरे मेहंदी लगाइथिली, जेउथिरे एक बादाम मझिरे रामंक ना लेखा थिला। आम बाहाघर बहुत धूमधामरे संपन्न हेला। जेतेबेले मु विदा होई सासुघर को जाउथिली, बहुत कांदिथिली। बापा मा मध्य आखिरु लुह रोकी पारिले नाही। सासुघरे पहुंचिबा परे सर्वप्रथमे देव दर्शन हेला। खंडोबा मंदिरर 5टी पाहाच राम मोते कोଳରେ टेकी नेई चढ़िथिले। सेही समय रे अनेक फोटो उठागला, वीडियो तैयारी हेला एवं बहुत सारा स्मृति जमा हेला। पूजा परे सेही दिनटी आसिला जहाकू आमे अति उत्कंठार सह अपेक्षा करिथिलु, माइनस आमर प्रथम राति। आमे दुहे बहुत खुशी थिलु, कारण बाहाघर पूर्वरु ही फोन रे आमर लंबा कथाबार्ता होई सारिथिला। तेणु सेते अधिक संकोच किंबा लाज नथिला। सेही राति रे राम मो पूर्वरु ही को जाई पलंक उपरे बसिथिले। जेतेबेले मु धीरे किरी कबाट खोलिली एवं भितरकू गली, से हसिके मो आड़कू चाहिले। मु टिके संकोचरे थिली एवं तांको पाखरे जाई बसिली। एहा प्रथम सुजोग थिला जेतेबेले आमे परस्परर हाथ धरिलु। एबे जाए आमे केवल दूररु ही परस्परकू देखुथिलु, किंतु आजी आमे सामना सामनी बसिथिलु एवं खोलाखोली परस्परकू देखिबा ओ बुझिबार समय थिला। राम मो हाथ धरिले। आमे बहु समय धरी कथाबार्ता हेलु। कथा हेउ हेउ आम भितरे भल पाइबा गभीर हेबाकू लागिला। आमे परस्परकू किस कलु एवं प्रथम थर पाई निज भल पाइबार अनुभव बांटिलु।
ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ରାତି ରାମଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମୋ ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଭାବୁକ ହୋଇଗଲି। ଏମିତି ହିଁ 5-6 ଦିନ ବିତିଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାମଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଲା କି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାଶ୍ମୀର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଖବର ଆସିଥିଲା। ଆମ ବାହାଘରକୁ ମୁସ୍କିଲରେ 4-5 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ପରସ୍ପରର ସାଥ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ମୋ ମନ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ରାମ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାହାଘରକୁ ମୁସ୍କିଲରେ 10-15 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ସମୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାଘରର ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ଏବଂ ଦେବଦର୍ଶନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିକୁ ଏହା ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବାକି ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ସେହି ଚିହ୍ନ ସହ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ସାହସ ଦେଉଥିଲେ, ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କେଉଁଠି ବି ଲାଗୁନଥିଲା। 4-5 ଦିନରେ ହିଁ ରାମଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଫାଟି ଫାଟି କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୁହ ରୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘରର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁକିଛି ଯେମିତି ପୂର୍ବପରି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଦେବର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାନଭାଇକୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମୋ ବୟସର ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନକଲ କରି ମୋତେ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଏମିତିରେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲି କି ଆଖିର କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରିବାରର ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ଚାହିଁବୁ ତେବେ ଏଠାରେ ଆମ ସହିତ ରହିପାରିବୁ କିମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ବାହା ବି ହୋଇପାରିବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାରା ମିଳିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୋତେ ଶାଶୁଘରକୁ ହିଁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପୁଣି ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି ମୋ ମନ ଜମାରୁ ଲାଗୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଃଖ ମିଟି ନଥିଲା। ଘରେ ବସି ବସି କିଛି ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗିଲା କି କାହିଁକି ଚାଷବାସ କାମ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମନ କେଉଁଠି ତ ଲାଗିବ। ଆମ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଜମି ଥିଲା। ଘରେ 2ଟି ବଳଦ ଥିଲେ, ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା, ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ମୋ ଦେବର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିକେତ ଚାଷ କରୁଥିଲା। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଷରେ ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିଲରେ ଘାସ ବାଛିବା, କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନିକେତ ସହ ହିଁ ଖାଉଥିଲି। କେବେ କେବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠାରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ। ଦିନ ସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଅନିକେତ ମୋତେ ଚାଷର ଅନେକ କାମ ଶିଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ ବିଲରେ ଲଙ୍ଗଳ ଚଳାଉଥିଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳ ଚଳାଇବା ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା କି ଲଙ୍ଗଳ କେମିତି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ବଳଦଙ୍କୁ କେମିତି ଚଲାଯାଏ। ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ତା ହାତ ମୋ ହାତ ସହ ବାଜିଗଲା। ସେହି ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ନୁହେଁ ବରଂ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲି। ଚାଷବାସ ଶିଖିବା ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ମିଠାପଣ ଭରିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ, କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ହସମଜାକ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରାୟ 5ଟା ବାଜିଥିବ। ଖରା ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦିନ ସାରା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଫେରିବାକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲୁ କି ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ଆମ ବିଲଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚାଷର ଉପକରଣ ସବୁ ରଖୁଥିଲୁ। କେବେ କେବେ ଅନିକେତ ସେଠାରେ ରହି ବିଲରେ ହିଁ ଶୋଇପଡୁଥିଲା। ବର୍ଷା ସହିତ ଜୋରରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପୂରାପୂରି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ବିଲରେ ମାଟି ଓଦା ହୋଇ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପୂରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମାଟି ବି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅନିକେତ ମୋତେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଲା ତ ତୁରନ୍ତ ପଛରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ସାହାରା ଦେଇ ଠିଆ କରାଇଲା। ତା ହାତର ସାହାରା ପାଇ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ କୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅନିକେତ କୁଡ଼ିଆର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମୁଁ ବହୁତ ଲାଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କଣ କରିବି। ସେଠାରେ କୁଡ଼ିଆରେ କିଛି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନିକେତ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ତା ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅନିକେତ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆପଣ ଏହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂରାପୂରି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତାର ଏହି ଚିନ୍ତା ଦେଖି ମୋ ମନ ତରଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏବଂ ସତରେ ସେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆରାମରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ତାର ଏହି ଯତ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିନେଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ତ ମୋତେ ସେହି ପୋଷାକରେ ଦେଖି ବସ୍ ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ ଲାଜେଇକି କହିଲି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବରଜୀ? ସେ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତା ପୋଷାକ ବି ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବି ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ବି ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହୁଏ ତ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାହାର ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଓଦା ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଥାଉ ଭାଉଜ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଜିଦ୍ କରି କହିଲି, ନାହିଁ, ଆପଣ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତେବେ ପୁଣି ଓଦା ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲି। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଗୋଟିଏ କଣକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ସେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପୋଷାକ ଓଲାଇ ଶରୀରରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ାଇ ହେଲା। ମୋ ପିଠି ତା ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିଲି ଏବଂ ତାର ଗଠିତ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିଲରେ କାମ କରିବା କାରଣରୁ ତା ଶରୀର ମଜବୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସେହି ଶରୀର ତିଆରି କରିଥିଲା। ତାର ଗଠିତ ଶରୀର ଦେଖି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଚୋରାରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିରେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ନେଲା ଏବଂ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ, ଯାହା ସେ ବିଲରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାକୁ ପିନ୍ଧିନେଲା। ସେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଲ୍ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ। ବର୍ଷା କମିଲେ ଫେରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା, ବରଂ ଆହୁରି ଜୋର ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଟା ବାଜିଗଲା। ଆମ ଘର ଏବଂ ବିଲ୍ ମଝିରେ 2 କିଲୋମିଟରର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆମ ବିଲରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପନିପରିବା ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବସ୍ତା ଉଠାଇଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ବିଲକୁ ଗଲା। ସେଠାରୁ 2-4ଟା ଟମାଟୋ, 1-2ଟା ଗାଜର ଏବଂ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇ ଫେରିଲା। ଏବେ ସେଇଆ ହିଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ବସି ଆମ୍ବ, ଗାଜର ଏବଂ ଟମାଟୋ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ନିଆଁ ବି ଜଳାଇଲୁ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଭୋକ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେସବୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଟା ବାଜିଲା, ପୁଣି 8 ଏବଂ ପୁଣି ଜଟା ବାଜିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଥମିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଆମ ବିଲ୍ କୁଡ଼ିଆର ଛାତରୁ ବି ପାଣି ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି 8ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବାପାମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ସକାଳେ ଫେରିବୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁଡ଼ିଆରେ ଏକ ଛୋଟ ଚଟେଇ ଏବଂ ଏକ ରଜେଇ କମ୍ବଳ ଥିଲା। ଅନିକେତ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଖରେ ବସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ରାତି ଏମିତି ଜଗାଇ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଚଟେଇରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ତାକୁ କହିଲି, ଭାଇ ସାହେବ ରହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ପୁରା ରାତି ଜାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନିଗଲା ଏବଂ ଚଟେଇରେ ଆସି ଶୋଇଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦୁଃଖରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲି। ଅନିକେତ କାରଣରୁ ମୁଁ ଟିକେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନିକେତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ମନରେ ଟିକେ ବି ଖରାପ କିମ୍ବା ଟେଢ଼ା ବିଚାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ତା ଭିତରେ ରାମ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାର ମଜବୁତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ତା ସହିତ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ, ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିବା ଲଙ୍ଗଳ ଚଳାଇବା, ବିହନ ବୁଣିବା, ଘାସ ବାଛିବା, ବିଲରେ ପାଣି ଦେବା, ଏସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କେବେ କେବେ ହୋଇଥିବା ସେହି ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତା କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ନିଦରୁ ଉଠିପଡ଼ିଲା। ତା ପିଠି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଉଠି ବସିପଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲି। ମୁଁ ବି ଉଠି ବସିଲି ଏବଂ କହିଲି, ମୋତେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ରାମଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନିକେତକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେ କଣ କରିବ।
ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତା ଛାତିରେ ରଖିଦେଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୋତେ ନିଜକୁ ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା କି ମୋତେ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଅନିକେତକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ଅନିକେତ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ବି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା ସେ କଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଲିଙ୍ଗନ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତା କୋଳରୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ତା ଓଠରେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜବାବ ଦେଲା ଏବଂ ମୋ ଓଠରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଗଲା ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା। ପୁରା ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେଲୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କଣ କରି ବସିଲୁ। ଭାବନା ପ୍ରବାହରେ ଏସବୁ କଣ ହୋଇଗଲା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଅନିକେତ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ କଥା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାବାନ ଥିଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅନିକେତ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଦ୍ୱିପହରେ ବାପା ମା ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନିକେତ ହିଁ ଥିଲୁ। ଅନିକେତ ନିଜରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ 2 କପ୍ ଚା ତିଆରି କଲି କାରଣ ଉଟା ସମୟରେ ତାର ଚା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଚା ଦେଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ପୁଣି ତା ହାତରେ ବାଜିଲା। ମୋ ମନରେ ଏକ ଲହର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଆମ ନଜର ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ନଜର ହଟାଇ ନେଲି ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯାଇ ବସିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଚା ପିଉ ପିଉ ଅନିକେତ କହିଲା, ଭାଉଜ, ସେଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଦେବରଜୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଭିତରେ ସତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ସାଥ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନିକେତ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଭୁଲ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଦାଦା ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଯିବା ପରଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି ତାହା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲି। ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା, କାରଣ ମୋର ଆଗରୁ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନିକେତ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଭାବନା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚା କପ୍ ଅଧାରୁ ହିଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନିକେତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦରରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲୁ। ପରସ୍ପରକୁ କୋଳରେ ଭରିନେଲୁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମା ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନିକେତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା ମା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ବାପା ମା କହିଲେ, କହ ଅନିକେତ। ଅନିକେତ କହିଲା, ମୋତେ ରୋହିଣୀ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାହା ହେବାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ମୋ ବାପା ମା ଶ୍ୱଶୁର ବି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାବିନେ ଏବଂ କଣ ରୋହିଣୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ତାପରେ ବାପା ମା ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅନିକେତ କହୁଛି କି ସେ ତୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ହସିଦେଲି। ବାପା ମା ମୋ ହସ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ କରିଦିଆଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ରାମଙ୍କ ପରି ହିଁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅନିକେତ ଏବେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଆମ ସଂସାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମୋ ଦେବର ଅନିକେତ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଲା। ସେ କେବେ ବି ମୋର ଭୁଲ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଦେଲା, ନିଜର କରିନେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋତେ ବାହା ହେଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ସାଥୀର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହାଘର ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ।